بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور آپ کے گھر میں جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے میری بھی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ بس صبح کا ٹائم تھا تو ناشتے کے فوراً بعد میں نے کہا پہلے شروع سے میری عادت ہے ناشتے کے فوراً بعد جو پہلا میں کام کرتی ہوں، میں کولر دھو کے تو اس میں برف ڈالتی ہوں۔ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کولر میں اس موسم میں خاص طور پر جو کولر کی ٹوٹی ہوتی ہے اس میں بھی نا گرین وہ سوال سا چڑھ جاتا ہے، تو اندر کا حصہ بھی جو ہوتا ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نا سب سے بیسٹ ٹوٹکا ہے کہ آپ نا تھوڑی سی ٹاٹری ڈالیں اور اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالیں اور گرم پانی ڈالیں، اس سے جو ہے وہ ساری میل سارا کچھ صاف کر دے گا۔ دیکھیں آپ کولر کتنا اندر سے صاف ہو گیا ہے۔ تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، جو بھی بوتلیں ہوتی ہیں پانی والی اور کولر میں سب میں ٹاٹری ڈال کے تو گرم پانی ڈالتی ہوں اور اسی سے میں نا ان کو واش کرتی ہوں، اور دیکھیں کتنا اچھا یہاں پہ صاف ہو گیا تھا میرا کولر۔ اور جی یہاں پہ 4 بجے کا ٹائم تھا، شاویز کو ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی تھی، تو بازار ہمارے پاس ہی ہے، اتنا زیادہ دور نہیں ہے، تو میں پھر گئی تھی اور میں بازار سے چاٹ لے آئی تھی۔ اور یہاں پہ ہم دونوں کر رہے تھے انجوائے، کیونکہ دن کو کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اور تقریباً 10:30 بجے ہم نے ایک روٹی کھائی تھی، اور 4 بجے کا یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا۔ تو شاویز کہتا ہے مما بھوک لگی ہے، میں نے کہا پھر چاٹ منگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے بس تھوڑا نا چسکا کیا تھا، اس کے بعد پھر شام کو میں نے جو ہانڈی بنائی ہے تو میرے خیال سے سبزی بنائی تھی، کیونکہ یہ میرا کل کا ولاگ ہے، آج میں نے شوٹ نہیں کیا، کل کے پرسوں کیا تھا، تو آج میں اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو سبزی بنائی تھی ساتھ، تو یہ سبزی نہیں کھاتا تو اس کے لیے میں نے آلو کا پراٹھا بنایا تھا۔ اور جی شاویز ماشاء اللہ جو ہے نا الیکٹرک جو ورک ہے اس میں بہت زیادہ جینیس ہے۔ یہاں پہ اس کو کسی نے بیٹری دی تھی کہ ٹھیک کر کے دو، تو بس یہ اسی پہ محنت کر رہا تھا ماشاء اللہ۔ ابھی نانوں کے گھر گیا تھا جب چھٹیوں میں، تب بھی اس نے ان کے کافی زیادہ بلب جو انہوں نے پھینکنے کے لیے رکھے تھے، اس نے ان کو کھول کے چیک کیا تھا، اور جو ہے نا اس نے بولا تھا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ماشاء اللہ اس نے سارے نانوں کو کر کے دیے تھے۔ اور یہاں پہ ٹیوب لائٹ ہے، کوئی دے کے گیا تھا کہ ٹھیک کر کے دو۔ اس کے علاوہ ایک گاڑی کسی بچے نے گلی میں کھیلتے رہتے ہیں تو کسی نے دی تھی کہ مجھے ٹھیک کر دو، وہ گاڑی بھی اس نے ٹھیک کی ہے۔ اور یہاں پہ یہ کر رہا تھا بیٹری ٹھیک، اور جو ہے نا میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی ساتھ ساتھ، جو بھی چیز کہتا تھا مما وہ اٹھا دیں، یہ اٹھا دیں، یہ کنیکشن پکڑیں، تھوڑا سا تاروں کو جوڑنا ہے، تو ایسے ہم مل ملا کے تو کام کرتے ہیں۔ جب میں ولاگ بناتی ہوں تب یہ بھی میرے ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، اور جب یہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو ہیلپ دے دیتی ہوں۔ تو ہم نے لائے تھے کلر، اور ان دنوں بس وہی مصروفیت چل رہی تھی، اور کچھ موسم کی بھی خرابی تھی، آئے دن بارش ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے تو پھر کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج میں میلاد پہ گئی ہوئی تھی، میں شام کو 3:30 بجے واپس آئی ہوں، تو آج کا دن تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا۔ تو واپس آ کے تو میں نے بہت مشکل سے بس جو کھانا بنایا، اور پھر آپ کو پتہ ہے دن چھوٹا ہو گیا ہے، شام کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اور پھر میں نے ہانڈی روٹی کر لی تھی، تھوڑی لیٹ ہی کی تھی لیکن کام ہو گیا تھا۔ اور یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا کلر کر رہے تھے، کیونکہ بس جو ہے نا شاویز کو بھی پودوں کا بہت زیادہ شوق ہے، اور میرا خود کا بھی شوق ہے۔ بس دعا کریں اللہ میرے شوق کو سلامت رکھے اور میرے بھی شوق پورے ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میرا اپنا جو ہے نا سہن والا گھر ہو، اور جو ہے نا میں اس میں چھوٹا سا گارڈن بناؤں، اور گارڈن میں ہر قسم کے پودے لگاؤں، چھوٹے بڑے پھولوں والے دوسرے۔ تو یہاں پہ بس ہم گارڈننگ ہو رہی تھی، یہ جو پودے لائے تھے اس کے لیے نا ہم کلر منگوائے تھے، اور ساتھ ساتھ باٹلز بھی کلر کر رہے تھے۔ یہاں پہ جراف بنایا تھا میں نے، تو یہاں پہ نا شاویز نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اور میں کر رہی تھی کام، اور ماشاءاللہ اس نے بھی بہت زیادہ ہیلپ دی ہے۔ اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کسی کو شوق ہے پودے لگانے کا، تو اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے تو میرا مشورہ کہ پودے ضرور لگائیں، اس سے جو ہے نا ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوتی ہے، اور جو ہے نا انسان کی طبیعت میں بھی یہ بہت زیادہ ایک جو ہے نا نکھار آ جاتا ہے پودے لگانے سے، کیونکہ جب بھی بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، سر درد کرے، آپ گرینری دیکھیں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اور جی میں نے پہلے بھی پودے لائے تھے لیکن وہ نہیں لگے تھے۔ جب نرسری جاؤ تو ہمیں تو پودوں کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں پتہ، لیکن جب لے کے
आओ तो कहते हैं ये पौधे अब पूरा साल चलेंगे जी, आप टेंशन फ्री होके लेके जाएं। पिछले साल भी मैंने 2-3 हज़ार के लाए थे, लेकिन सीज़न चेंज होते साथ ही वो जल गए थे। और अभी मैंने सिर्फ 2 पौधे लाए थे और बाकी के पौधे मैं गांव से लेकर आई थी छोटे छोटे, तो बस वही मैंने लगाए थे। और जो मैं बाज़ार से लेके आई थी उसमें से एक तो बेल है, वो तो भी ठीक जा रही है, और जो दूसरा मैंने पौधा लाया था वो था स्पाइडर, तो वो तो उसके काफ़ी ज़्यादा पत्ते लूज़ हो गए हैं, जल गए हैं। तो मुझे ना उसका बहुत ज़्यादा अफसोस होता है उसको देख के, हालांकि मैं इसको डेली पानी भी डालती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो तो गार्डनिंग के बारे में ही ज़्यादातर बातें हो रही हैं, क्योंकि इन दिनों हमारी मसरूफियत ही यही चल रही थी। तो दिन को तो टाइम कम ही लगता है, क्योंकि शाम को जो है ना ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं, तो इस वजह से ना फिर अंडी रोटी भी हो जाती है और छोटे मोटे घर के काम हो जाते हैं। तो हम जो है ना रात को ज़्यादातर ना जो कलर्स करना होता है गमलों में वो हम ज़्यादातर रात को कर लेते हैं। और जो कपड़े मैं दिन को वॉश करती हूँ, अगर टाइम मिले तो शाम को मैं साथ ही प्रेस कर देती हूँ, अगर ना मिले तो फिर शाम को मैं समेट के उनको रख देती हूँ अलमारी में, फिर नेक्स्ट डे में फिर वो कर देती हूँ। इसी तरह मेरे छोटे मोटे काम जो भी होते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मेरे जहन में होता है कि ये काम मैंने नहीं किया था, मैंने करना है। तो घर को हमेशा आप टाइडी आप रखें, तो देखें अगर आप सफाई ना भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे ना टाइम मिले मैं टाइडी आप हर वक्त मेरा घर होता है। तो फिर ये होता है कि जो है ना आप सफाई ना भी करें, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हों, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जी यहाँ पे जो है ना शावेज के लिए मैं बस पराठा ही बना रही थी, क्योंकि केचप भी ख़त्म हुआ था और जो है ना मायोनीज़ भी नहीं था, तो मैंने बस सिंपल सा पराठा इसको बना के दिया। तो मैंने कहा वैसे ही खाओ, थोड़ा सा दही पड़ा था, तो ये कह रहा था दही के साथ मैंने खाना नहीं है। फिर साथ मैंने इसके लिए चाय बनाई थी। तो बस इतनी मसरूफियात रही है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो है ना मैं सिंगल मदर हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस मैंने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया है, और मेरे देखने वाले हमसे ज़्यादा अच्छे हैं जो हमारे व्लॉग को पूरा देखते हैं और कमेंट करते हैं। और जो है ना किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, जिनके चैनल ग्रो अप के मेरी सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है। ये नहीं कि मैं अपने लिए नहीं कह रही कि मैंने चैनल बनाया है तो मुझसे स्टार्ट लें, आप मेरा चैनल बेशक ना सब्सक्राइब करें, लेकिन जो मेरी तरह और भी न्यू व्लॉगर हैं जो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, प्लीज़ उन सब को सपोर्ट करें। और मेरी यही आदत है, मैं जो भी चैनल नया देखती हूँ जिनके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं, मतलब 1K से जिनके कम होते हैं, मैं उनको लाजमी सब्सक्राइब कर देती हूँ। किसी की रोज़ी किसी के हाथ में नहीं है, वो ये मामले मेरे अल्लाह के हैं और सबको वही रिस्क देने वाला है। तो जी बस जो है ना किसी के लिए आप इतना सा कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको उसका दुगना अजर देगा। तो हमेशा जो ग्रो अप कर चुके हैं चैनल उनको ना सपोर्ट किया करें, क्योंकि उनका एक सिस्टम चलना शुरू हो गया, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और जो मेरी तरह नए व्लॉगर हैं जिनको शायद मुझसे भी ज़्यादा कुछ मजबूर होंगे जिन्होंने ये स्टैंड लिया है, तो प्लीज़ आप जब भी कोई ऐसा चैनल देखें जो न्यू है तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है और जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा ही चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो मेरी सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है, जितने भी नए चैनल हैं सबको आप ना अपनी आवाज़ बनाएं, आप उनको सपोर्ट करें, तो इसका अजर अल्लाह आपको देगा। अगर किसी के मुश्किल टाइम में आप साथ देंगे तो यकीन माने कि आपका मुश्किल टाइम ऐसे गुज़र जाएगा कि अल्लाह आपकी इतनी मदद करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरा जिराफ जी वहाँ पे मैंने आधा फिर छोड़ दिया था क्योंकि रोटी का टाइम हो गया था, और ये दोबारा से हमने फिर किया था, आधा हिस्सा उसका हो गया था और आधा कर रही थी मैं। तो मज़ा भी बहुत आता है, ये पेंटिंग कभी आप करें आपको जो है ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा, एंजॉय बंदा करता है। तो इस तरह की ना मैंने 9 डिब्बियाँ मैंने लाई थी और 6 डिब्बियाँ मैंने पहले लाई थी। और जो है ना यहाँ पे फिर शावेज कह रहा था मम्मा आज खीर बना दें, और दूध बचा हुआ था क्योंकि 1 किलो दूध रोज़ हम लाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी ना 2 प्लेट खीर बना दी थी उसके लिए, और साथ मैंने भी खाई थी। बस आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।